শুরু হয়ে গেছে। Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are well by the grace of Almighty Allah. Welcome to Kumilla Online School. Dear students, please confirm me whether my voice is clear or not, or the board is clear or not. I think everything is okay. Dear students, today I will discuss with you about an important topics for your English second paper books. My dear students, how are you? I hope you are well. For class 11-12. Dear students, today's topic is most important for your English second paper. I think everything is okay. Please share the videos with your friends so that they can enjoy it. Okay. Dear students, let's start today's session. Actually, I will share with you some important topic. I will not tell you what will be the today's topic. Before that, I am giving you some clues. Look at the board. Mr. Nayan is a famous singer. He loves to patriotic song. He has got some national song. Dear students, in the first sentence, a famous singer. In the second sentence, patriotic song. In the third one, some national song. Here, Mr. Nayan is subject. Mr. Nayan is subject and is the verb, and a famous singer is the object. In the second one, he is the subject, this is verb, and this is the object. Dear students, here the object is in 3 words, a famous singer. Can you tell me what is the name of this group of words? Here the object is group of words. What is the name of the group of words? The name of the group of words is praise. The name of the group of words is praise. Here the underlined word consists of a group of words that make a sentence but not complete sense. Besides, it does not contain any subject and predicate. So the underlined portion are phrase. Dear students, আমি একটু বাংলায় বলছি। এখানে যে আমরা সেন্টেন্সগুলো লিখলাম সেই সেন্টেন্সটার যে অবজেক্ট আছে এই ফেমাস সিঙ্গার, এবং এখানে আছে যে প্যাট্রিয়টিক সং। 3 নম্বর সেন্টেন্সটাতে আছে সাম ন্যাশনাল সং। এই যে শব্দগুচ্ছ, সেই শব্দগুচ্ছটাকে কি বলা হয়? এই শব্দগুচ্ছটাকে বলা হয় ফ্রেজ। এই শব্দগুচ্ছটাকে কি বলা হয়? ফ্রেজ বলা হয়। কেমন? তাহলে আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয়টা টপিক, আওয়ার টুডেস টপিক ইজ ফ্রেজ। ওকে, ফ্রেজ। আজকে আমরা এই লেসন, এই যে আজকে ক্লাস থেকে আমরা জানবো হোয়াট ইজ ফ্রেজ, হোয়াট ইজ ফ্রেজ, কাইন্ডস অফ ফ্রেজ, এবং আমরা জানবো how to identify the phrase, how to identify
praise. Okay, dear students, this is our today's learning outcomes. Okay, this is our today's learning outcomes. Dear students, at first we will know what is praise. Okay, what is praise? Here a famous song, patriotic song, and some national song. These are the group of words. These are the groups of words. There is no subject and a finite verb, so we can say the phrase is a group of words that has no subject and finite verb, and it cannot complete the sense. It cannot complete the sense. So phrase is a group of words that makes sense but not complete sense and does not have a subject and a finite verb. Okay, dear students, so আমরা একটু লিখতে পারি a phrase is a group of word. Okay, what is phrase? Phrase is a group of words that make sense, but does not contain subject and finite verb. ওকে, তাহলে আমরা জানলাম যে ফ্রেজ কি। ফ্রেজ হচ্ছে একটা শব্দগুচ্ছ যা একটি অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু এর কোনো সাবজেক্ট বা ফিনিট ভার্ব থাকে না। এখন আমরা জানবো হাউ মেনি কাইন্ডস অফ অর হাউ মেনি টাইপস অফ ফ্রেজ। ফ্রেজগুলো পার্টস অফ স্পিচের কাজ করে। ফ্রেজগুলো পার্টস অফ স্পিচের কাজ করে। যেহেতু ফ্রেজগুলো পার্টস অফ স্পিচের কাজ করে, তাহলে পার্টস অফ স্পিচ যত প্রকার আমাদের ফ্রেজগুলো তত প্রকার হওয়ার কথা। কিন্তু যে প্রোনাউনের কোনো ফ্রেজ প্রোনাউনের কাজ করতে পারে না, সেজন্য আমরা এক প্রকার বাদ দিয়ে আমাদের ফ্রেজ হচ্ছে 7 types. There are 7 types of phrase. Okay, there are 7 types of phrase. Number 1, noun phrase. Number 2, adjective phrase. Adjective phrase. Phrase is most important for intermediate class students because you have to answer the question now 3 and completing sentence, and also it is essential for transformation of sentence. So all of you have to know about the phrase and clause. In my next class I will discuss about the clause. Okay, dear students, this now I am writing how many types of clause. Okay, sorry, phrase types of phrase. তাহলে adjective phrase, number 3 verb phrase, number 4 adverbial phrase. Okay, number 5 prepositional phrase. Prepositional phrase. Okay, number 6 infinitive phrase. Infinitive
ওকে, ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। এবং আমরা বলতে পারি যে ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ, ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ। ওকে, শুধুমাত্র আমাদের যে প্রোনাউন হিসেবে ফ্রেজ ব্যবহৃত হতে পারে না। এখন আমরা জানবো কিভাবে আমরা যে নাউন ফ্রেজটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি, হাউ টু আইডেন্টিফাই নাউন ফ্রেজ। আজকের ক্লাসে আমরা একেবারে কমপ্লিটলি জানতে পারবো যে কিভাবে আমরা নাউন ফ্রেজকে কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব। ওকে, দেখো দেখো আমি একটু বোর্ডে লিখছি, তোমরা একটু খেয়াল করো। মিস্টার লতিফ is a renowned judge. He judges every filed case fairly and justly. He does not let any arrested criminal go unpunished. Dear students, I have written here 3 sentences. So look at the sentences here. In the first sentence, a renowned judge, every filed case, any arrested criminal. Okay, আমরা এখানে কি করেছি, আমরা এখানে কতগুলো শব্দগুচ্ছ পেয়েছি যেগুলোর নিচে আমরা আন্ডারলাইন করেছি। ওকে, দেখো প্রথম সেন্টেন্সটার মধ্যে আমরা লিখেছি যে মিস্টার লতিফ ইজ আ রিনাউন্ড জাজ, একজন বিখ্যাত বিচারক। তাহলে এখানে কি আছে, ইন দ্য আন্ডারলাইন পোর্শন রিনাউন্ড ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, ইজ এ ডিটারমিনার। এখানে হচ্ছে ডিটারমিনার, আর রিনাউন্ড হলো অ্যাডজেক্টিভ, কেমন? আর জাজ হলো নাউন। এখানে দেখো এই ডিটারমিনার এবং অ্যাডজেক্টিভ এই দুইটা শব্দ জাজকে কোয়ালিফাই করছে, অর্থাৎ এখানে মূল শব্দটা হচ্ছে আমাদের এই জাজ অর্থাৎ নাউন, এটা হচ্ছে ডিটারমিনার, আর এই শব্দটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, আর এটা হচ্ছে নাউন। তাহলে এই যে দুটো শব্দ অতিরিক্ত, এই শব্দ দুটো কাকে কোয়ালিফাই করছে? এই নাউনটাকে, কেমন? তাহলে এই যে টোটাল শব্দটা যেহেতু শব্দগুচ্ছটা যেহেতু নাউনকে কোয়ালিফাই করছে, সো দিস গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ ইজ আ নাউন ফ্রেজ। ওকে, সেহেতু এই ফ্রেজটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। এখানে একটু খেয়াল করো, হি জাজেস এভরি ফাইল্ড কেস ফেয়ারলি অ্যান্ড জাস্টলি। এখানে দেখো এভরি শব্দটি ফাইল্ড কেস, এই যে এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এখানে ফাইল্ড হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এভরি হচ্ছে এখানে অ্যাডভার্ব, কেমন? এখন দেখো এই শব্দগুলো, কেসটা হচ্ছে এখানে নাউন, এই কেস শব্দটাকে এখানে অ্যাডজেক্টিফাই করা হয়েছে কি দিয়ে? এভরি ফাইল্ড কেস দিয়ে। সো এখানে মূল শব্দটা হচ্ছে নাউন, সেই নাউনকে যখন নাউনের অর্থটা যখন কোনো ফ্রেজ দ্বারা
প্রাধান্য পায় তখন সেই প্রেসটাকে বলা হয় নাউন প্রেস। আরেকটি সুন্দর সিস্টেম হচ্ছে যে আমরা একটা প্রেসকে নাউন হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারি ইট দ্বারা যদি রিপ্লেস করলে অর্থ হয়ে যায়। যেমন আমরা যদি বলি, একটু খেয়াল করো, ইট দ্বারা রিপ্লেস করা গেলে আমরা বুঝিয়ে নেব যে দ্য প্রেজ ইজ নাউন প্রেজ। যেমন দেখো, মিস্টার লতিফ ইজ আ রিনাউন্ড জাজ। একটু দেখো, এখন যদি আমরা এই রিনাউন্ড জজ যে শব্দটা আছে এটার পরিবর্তে আমরা ইট দেই, তাহলে মিস্টার লতিফ ইজ ইট, তাহলে আমার এটা রিপ্লেস করা যায়, অর্থ হয়। ওকে, যদি এরকম অর্থ হয়, অর্থ করা যায় কোনো শব্দ কোনো প্রেজ দ্বারা, প্রেজের জায়গায় ইট বসাইলে, তাহলে দ্য প্রেজ উইল বি নাউন প্রেজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে নাউন প্রেজ a noun phrase since it does the work of a noun. Okay, so we can say the underlined word here is a noun phrase because it works as a noun. Okay dear students, এখন আমরা জানবো, আমি আশা করছি যে তোমরা নিশ্চয় নাউন ফ্রেজ আইডেন্টিফাই করতে পারবে এখন থেকে। এখন আমরা জানবো কিভাবে আমরা how to identify adjective phrase. Okay, Mr. Monir is a man of work. He serves in an office of government. Before giving word to anyone, he thinks whether he will be able to do a work of schedule and give him or her time. Okay dear students, I have written here some sentences about Mr. Monir. Okay, he is a man of word. He serves in an office of government. Okay, before giving word to anyone, he thinks whether he will be able to do a work of schedule. ওকে, দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা একটু খেয়াল করো, আমরা সহজেই কিন্তু এখন অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ আইডেন্টিফাই করতে পারবো। এখন আমরা শিখব অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। কেমন? এখানে খেয়াল করো, প্রথম সেন্টেন্সটার মধ্যে মিস্টার মনির ইজ আ ম্যান অফ ওয়ার্ড, এখানে the underlined portion, a man of word, out of the sentence Mr. Monir is a man of word consists of a group of words. This is a group of words, so it is a phrase. The phrase a man of word refers to committed man. A man of word refers to a committed man, অর্থাৎ সে
একজন কথা রাখার মতো মানুষ। ইট এক্সপ্রেসেস আ কোয়ালিটি অফ দ্য পারসন মিস্টার মনির, সো ইট ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ প্রেস। এই যে এ ম্যান অফ ওয়ার্ড, এই প্রেসটা দ্বারা মিস্টার মনিরের কোয়ালিটিকে বোঝানো হচ্ছে। মিস্টার মনির ইজ এ নাউন, সেই নাউনটাকে কোয়ালিফাই করা হচ্ছে যে এ ম্যান অফ ওয়ার্ড দিয়ে। সো দিস প্রেজ ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ প্রেজ। ওকে, ইফ দ্য প্রেজ gives the quality of a man, of a noun or of a pronoun, the praise will be an adjective praise. Okay, in the same way, in the second sentence, he serves in an office of government. Here he serves in an office of government is comprised of a group of words, so it is a praise. The praise of an office government refers to government office. An office of government refers to a government office, so it is also an adjective praise. In the third one, before giving word to anyone, যখন সে কাউকে কথা দিয়ে থাকে, he thinks, সে চিন্তা করে, whether he will be able to do a schedule work। অর্থাৎ এখানে দেখো যে সে যে কথা দেয়, সে যখন কথা দেয়, এই ওয়ার্ড কাউকে কথা দেয়, সে চিন্তা করে যে তাকে শিডিউল দিতে পারবে কিনা। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এ ওয়ার্ক অফ শিডিউল, এই প্রেসটাও তার গুণাগুণ বোঝাচ্ছে, তার কথার যে গুণাগুণ বোঝাচ্ছে, সেহেতু দিস প্রেজ ইজ অলসো অ্যাডজেক্টিভ প্রেজ। ওকে, সো নাও উই ক্যান সে অ্যান অ্যাডজেক্টিভ প্রেজ ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড দ্যাট ওয়ার্ক অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ফর কোয়ালিফাইং আ নাউন অর প্রোনাউন। যখন নাউন কোনো প্রেজ নাউন বা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করে, দ্য প্রেজ ইজ কল্ড অ্যাডজেক্টিভ প্রেজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমরা জানবো যে ভার্ব প্রেজ। ওকে, আমরা ভার্ব প্রেজ কিভাবে বের করব আমরা একটু শিখে নিই। দেখো, নাম্বার 1, all his approach ended in a smoke. All his approach ended in এখানে দেখো ended in smoke. This phrase is comprised with a verb. This is the first form of verb. Okay, এই প্রেজের সাথে প্রিপোজিশন, there is a preposition and a noun. এই যে তিনটে শব্দ মিলে একটা ফ্রেজের কাজ করেছে এবং এই ফ্রেজটা এখানে এন্ডেড মানে শেষ করে। দিস ইজ এ ভার্ব। এই ভার্ব সম্পর্কে, কাজ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে। সো দ্য ফ্রেজ ইজ ভার্ব ফ্রেজ। অর্থাৎ যে ফ্রেজ দ্বারা কোনো ভার্বের কাজ করা হয় তাহলে সেই ফ্রেজটাকে আমরা কি বলবো? সেই ফ্রেজটাকে আমরা ভার্ব ফ্রেজ বলবো। ওকে, এখন যদি আমরা লিখি, দেখো, হি গেভ আপ স্মোকিং, সে কি করলো? সে ধূমপান ছেড়ে দিল। তাহলে এখানে দেখো গেভ আপ, এই যে ভার্ব এবং এই প্রিপোজিশন মিলে, ভার্ব এবং প্রিপোজিশন মিলে একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ড হয়েছে। সো হিয়ার গিভ আপ ইজ আ verb phrase because it works as a, it is used here as a verb. Okay, এখন দেখো আমরা যদি বলি the annual prize giving ceremony of our college took place in our
academic auditorium. দেখো এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখছি, the annual prize giving ceremony of our college took place in. এই যে group of word, this is a group of word. Here the group of word a group of words is used as an verbal phrase, অর্থাৎ ভার্ব ফ্রেজ হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ এই টুক যে ভার্বটা আছে সেই ভার্বটার সাথে প্লেস এবং ইন যুক্ত হয়ে এখানে একটা ফ্রেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সো যদি কোনো শব্দ গুচ্ছ অর্থাৎ ভার্বের সাথে ব্যবহৃত হয় তখন সেই শব্দ গুচ্ছটা হবে ভার্ব ফ্রেজ। ওকে, এখন দেখো আমরা জানলাম যে ভার্ব ফ্রেজ কি, এখন আমরা জানবো অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। ওকে, তাহলে হোয়াট ইজ ভার্ব ফ্রেজ? এ ভার্ব ফ্রেজ ইজ এ ফ্রেজ দ্যাট ডাজ দ্য ওয়ার্ক অফ এ ভার্ব, অর্থাৎ ভার্ব ফ্রেজ ভার্বের কাজ করবে। এখন আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ কি সেটা আমরা একটু দেখব। ওকে, এখন দেখো আমি কিন্তু আগে তোমাদেরকে সেন্টেন্স দিয়ে দেখাচ্ছি, তারপরে তোমরা সহজে ওখান থেকে কিন্তু বের করতে পারতেছো। দেখো, মনি is a student, he maintains discipline, in a very strict way. Okay, in a very strict way. He gets up from bed early in the morning. Okay, এখানে দেখো আর্লি ইন দ্য মর্নিং, এই যে আমি তিনটি সেন্টেন্স তোমাদের জন্য লিখলাম, এই তিনটা সেন্টেন্সে দেখো the underlined portion in the first sentence, a very strict way, is comprised of a group of words, so it is a phrase. We can tell it is a phrase because there is a group of words. It consists of the verb, very. দেখো সরি অ্যাডভার্ব, এটা অ্যাডভার্ব very দিয়ে শুরু হয়েছে, অ্যাডভার্ব very, so it is a adverbial phrase. ওকে, যেহেতু এই ফ্রেজটা শুরু হয়েছে অ্যাডভার্ব দিয়ে, কেমন, এবং স্ট্রিক্ট, সে কিভাবে ডিসিপ্লিনটাকে মেনটেন করে, ভেরি স্ট্রিক্ট ওয়ে, খুব কঠোরভাবে। তাহলে এই যে প্রেসটা ভার্ব এই যে ডিসিপ্লিনকে কি করছে, মডিফাই করছে অ্যাডভার্ব হিসেবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে মেনটেন করাটাকে, এই যে ভার্বটাকে মডিফাই করছে অ্যাডভার্ব হিসেবে, কিভাবে সে মেনটেন করে, খুব স্ট্রিক্ট ওয়েতে সে মেনটেন করে। সো ভেরি স্ট্রিক্ট ওয়ে ইজ আ adverbial phrase. Okay, in the same way he gets up from bed early, তাহলে এই যে gets up, সে উঠে, gets মানে ঘুম থেকে ওঠা আমরা জানি, তাহলে কিভাবে কখন ওঠে, উঠাটাকে এই যে ভার্বটাকে সে মডিফাই করতেছে অ্যাডভার্ব হিসেবে, early in the morning, কখন ওঠে, খুব ভোরে ওঠে ঘুম থেকে। So here the phrase early in the morning is an adverbial phrase. Okay dear students, এখন আমরা শিখব কি, এখন আমরা শিখব যে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ। ওকে,
দেখো আমি এখন কয়েকটা সেন্টেন্স লিখছি কিভাবে আমরা প্রেপোজিশনাল প্রেজ Number 1, there is a pond in front of my home. দেখো এখানে আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম, সেই সেন্টেন্সটা হচ্ছে যে there is a pond in front of my house. আমার বাড়ির সামনে কি আছে? একটা পুকুর আছে। এই যে in front of এই শব্দটা এখানে এই শব্দ গুচ্ছ, দিস ইজ এ প্রেজ, ঠিক আছে, দিস ইজ এ প্রেজ বিকজ দেয়ার ইজ মোর দ্যান ওয়ান ওয়ার্ডস ইজ ইউজড অ্যাজ আ পার্টস অফ স্পিচ, দিস ইজ প্রেজ। ওকে, এবং এখানে কোনো আমরা আগেই বলছি প্রেজ হলো একটা শব্দগুচ্ছ যা একটি পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার কোনো সাবজেক্টও থাকে না, ফিনিট ভার্বও থাকে না। তার এখন দেখো এই যে আমি এখানে সেন্টেন্সটা লিখলাম দেয়ার ইজ এ পন্ড ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস, এই যে ইন ফ্রন্ট অফ এটা এখানে প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করেছে। ওকে, এখন যদি আমি বলি আওয়ার অনারেবল প্রিন্সিপাল in collaboration with other teacher, with other teachers runs our academy. এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম our honorable principal in collaboration with other teachers runs our academy, এই যে in collaboration with এই যে শব্দগুচ্ছটা এটা এখানে কি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? এই যে অনারেবল প্রিন্সিপাল এবং আদার টিচার্সদেরকে এই দুটোর মাঝখানে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য। সো যেই শব্দগুলো কোনো কিছুর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাকে আমরা বলি প্রেপোজিশন। ওকে, প্রেপোজিশন ইজ এ রিলেশন মেকার। সো এখানে এই ইন কোলাবোরেশন উইথ এই যে শব্দগুচ্ছটি, দিস ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড ইজ ইউজড as a preposition. So this phrase is called prepositional phrase, অর্থাৎ যখন কোনো শব্দগুচ্ছ প্রেপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন সেই শব্দগুচ্ছকে আমরা বলবো prepositional phrase. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমি তোমাদেরকে সময়টা দেখে নিচ্ছি, এখন আমি তোমাদেরকে আরো একটা উদাহরণ দিতে চাই যে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ তোমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবে। অর্থাৎ প্রেপোজিশনাল ফ্রেজের সাথে কি থাকবে? একটা আগে পরে প্রেপোজিশন থাকবে, ঠিক আছে, হয় আগে থাকবে নলে পরে থাকবে। এখন যদি বলি যে হি স্টুড ফার্স্ট, হি stood fast by dint of his merit. এখন দেখো এই যে বাই ডিন্ট অফ এই শব্দটা কার সাথে কি করছে? এই যে দুই দিকের যে শব্দগুলো আছে সেগুলোর সাথে রিলেশন মেক করছে, দ্যাট মিনস এটা এখানে প্রেপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেখো এই যে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজের
আগেও এখানে একটা প্রেপোজিশন আছে, পরের একটা প্রেপোজিশন আছে। তো সেই জন্য আমরা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজটা সহজে চেনার উপায় হচ্ছে যখন কোনো শব্দগুচ্ছের সাথে আগে পরে প্রেপোজিশন থাকবে, then the phrase will be prepositional phrase. So now we can say the phrase which begins with preposition and does the work of preposition is called prepositional phrase. অর্থাৎ prepositional phrase-টা শুরু হবে preposition দিয়ে এবং এটা কাজ করবে একটা preposition-এর মতো, তখন আমরা বলবো যে the phrase is prepositional phrase. ওকে, এখন আমরা জানবো interjectional phrase-এর কথা। কেমন? interjectional phrase, যে interjectional phrase মানে কি? আমরা জানি ইন্টারজেকশন দ্বারা মনের আনন্দ, বেদনা, হাসি, কান্না এগুলো আমরা প্রকাশ করি। সো দ্য ফ্রেজ, যদি কোনো ফ্রেজ এইরকম আমাদের মনের আনন্দ, বেদনা, হাসি, কান্না প্রকাশ করে, তাহলে সেই ফ্রেজটা হবে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ। ওকে, তাহলে আমরা একটু প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ, হাসি কান্না, যখন আমাদের মনের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা প্রকাশ হবে, সেই ফ্রেজটা হবে interjectional phrase. দেখো আমি একটা সেন্টেন্স লিখছি, what a pity he has broken his leg. He has broken his leg. সে তার পাটা ভেঙে ফেললো। what a pity, বা এখানে হতাশা প্রকাশ করা হচ্ছে, দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে, সে তার পাটা ভেঙে ফেললো। তাহলে এই যে এখানে what a pity he has broken his leg, here the underlined word what a pity is a phrase. This phrase is used as a interjection, so this phrase is called interjectional phrase. Okay, এখন দেখো এরকম যদি আরেকটা সেন্টেন্স আমি লিখি, by God, I shall remain silent. এখন দেখো আল্লাহর কসম, বাই গড মানে আল্লাহর কসম, আমি নীরব থাকবো। এই যে এখানে বাই গড দ্বারা কি করা হয়েছে, এখানে আমরা একটা এক্সপ্রেশন দিয়েছি, আমাদের আকস্মিক আবেগ প্রকাশ করেছি। এরকম যখন আকস্মিক আবেগ আমরা প্রকাশ করি কোনো ফ্রেজ দ্বারা, সেই ফ্রেজটাকে আমরা বলবো ইন্টারজেকশনাল। ওকে, এই সেম ভাবে আমরা বলতে পারি গড হ্যাভেন্স, হোয়াট আর ইউ ডুইং, আরে তুমি কি করছো, এরকম যে কথাগুলো আমরা বলবো সেই ফ্রেজগুলো হবে আমাদের ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ। ওকে, এখন আমরা শিখবো আরেকটা ফ্রেজ, সেই ফ্রেজটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইনফিনিটিভ ফ্রেজ যদি আমরা জানার আগে একটু জেনে নিই হোয়াট ইজ ইনফিনিটিভ। ইনফিনিটিভ ইজ আ কাইন্ড অফ ভার্ব। ওকে, এটা একটা ভার্ব, ইট ইজ নট রেগুলেটেড বাই দ্য সাবজেক্টস, নাম্বার অ্যান্ড পার্সন। অর্থাৎ এই ভার্বটা, ইনফিনিটিভ ভার্বটা সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন অনুসারে হয় না, পরিচালিত হয় না, সে নিজের মতো করে চলে। তাহলে এখন আমরা যদি এই ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলি, তাহলে ইনফিনিটিভ যুক্ত যে ফ্রেজ, সেই ফ্রেজটাকে আমরা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলবো। তাহলে হোয়াট ইজ ইনফিনিটিভ? টু প্লাস ভার্ব। ওকে, এই ভার্বের আগে যখন টু থাকে সেটাকে আমরা ইনফিনিটিভ বলি। ওকে, এখন দেখো আমি একটা সেন্টেন্স লিখছি, we should read to know, but many students do not study to know. Okay, they study just to
cross the stairs of the of examination এখানে দেখো আমি যে সেন্টেন্সগুলো লিখলাম প্রথম সেন্টেন্সটাতে উই শুড রিড টু নো এখানে যে টু নো বাট many students do not study to know বেশিরভাগ ছাত্র কি করে না এই যে পড়ার জন্য জানার জন্য পড়ে না they study just to cross the stairs of examination তারা যে পরীক্ষার সিঁড়িটাকে পেরোনোর জন্যই তারা পড়াশোনা করে এখানে দেখো এই যে টু প্লাস ভার্ব সেটা এখানে অবজেক্ট এখানে এটা একটা শব্দগুচ্ছ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে the underlined word portion to know out of the sentence we should read to know consist of 2 plus base form of verb অর্থাৎ know এই যে 2 plus base form of verb দিয়ে এটা গঠিত হয়েছে we know an infinitive phrase is comprised of 2 plus verb base form of verb so the underlined portion to know is an infinitive phrase so এই যে underlined portionটা আছে এখানে this is an infinitive phrase okay similarly in the last sentence to cross is also here used as an infinitive so this phrase is also infinitive phrase dear students I hope all of you will be able to identify the phrase okay তোমরা নিশ্চয় আজকের এই ক্লাস থেকে আমি মনে করি যে তোমরা ফ্রেজগুলোকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে সেটা শিখে গেছো এবং সেইটা তোমরা একটু বাড়িতে ভাষায় প্র্যাকটিস করবে এবং প্র্যাকটিস করার পরবর্তীতে তোমরা নিঃসন্দেহে তোমরা এটা ভালো করে পেরে যাবে এবং তোমাদের কোনো জানা বা কোয়েরি যদি থাকে তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারো আমি পরবর্তীতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব তোমাদের সেই কোয়েরির উত্তর দেওয়ার জন্য ওকে তো এই তোমরা এখন আমি তোমাদেরকে আমি কিছু এক্সারসাইজ দিতে চাই 5টা এক্সারসাইজ দেব সেই এক্সারসাইজটা তোমরা বাড়িতে করবে ওকে তোমরা এখান থেকে এই সেন্টেন্সগুলো থেকে তোমরা ফ্রেজগুলোকে আইডেন্টিফাই করবে এবং আমাকে সেটা তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে বা মেসেঞ্জারে তোমরা জানিয়ে দিবে তাহলে তোমরা একটু লিখে নাও যে আমাদের SW ওকে SW Shahidullah was a man of letters okay তোমরা আইডেন্টিফাই করবে এ ম্যান অফ লেটার্স এটা কোন ধরনের ফ্রেজ ওকে এখন দেখো Number 2 he is busy for nothing ওকে তাহলে এই যে এখানে বিজি ফর নাথিং এই যে প্রেসটা কোন ধরনের প্রেস সেটা তোমরা আইডেন্টিফাই করবে এ ম্যান অফ লেটার এটা কোন ধরনের প্রেস সেটা তোমরা আইডেন্টিফাই করবে কেমন Number 3 put on your shirt এই যে put on এই প্রেসটি কোন ধরনের প্রেস সেটা তোমরা আইডেন্টিফাই করবে
Number 4, E, right, heart and soul. ওকে, এই যে হার্ট অ্যান্ড সোল শব্দটি এটি কোন ধরনের ফ্রেজ সেটা তোমরা আইডেন্টিফাই করবে। Number 5, the man is honest in spite of his poverty. Number 6, not only Kamal but also Jamal will come here. Will come here. Okay. Number 7, good gracious, I have done well. I have done well in the examination. Dear students, এই সেন্টেন্সটার মধ্যে তোমরা ইন স্পাইট অফ এটা কোন ধরনের অ্যাডজেক্টিভ সেটা তোমরা আইডেন্টিফাই করবে। নট অনলি বাট অলসো এটা কোন ধরনের ফ্রেজ সেটা তোমরা আইডেন্টিফাই করবে, এবং যে গুড গ্রেসিয়াস এটা কোন ধরনের ফ্রেজ সেটা তোমরা আইডেন্টিফাই করবে। এইগুলো হচ্ছে তোমাদের আজকের ক্লাসের যে হোমওয়ার্ক। ওকে, তো no more today, so no more today, more than when we meet again in the next class tomorrow at 3 p.m. Tomorrow I will discuss I will discuss about an important topics. Close. Okay. Till then.